10वीं क्लास के विद्यार्थी बेटा अज आपां एक कहानी पढ़ांगे कुल्फी। इस कहानी के जिहड़े लेखक ने उन्हां दा नाम है प्रिंसीपल सुजान सिंह। प्रिंसीपल सुजान सिंह ने जिहड़े ये पंजाबी साहित्य दे विच बहुत प्रसिद्ध कहानीकार रहे ने ते इन्हां ने प्रगतिवादी कहानियां लिखियां ने। प्रगतिवादी कहानियां किहड़ियां हुंदियां ने जां प्रगतिवाद किहनूं कहंदे ने? जिस रचना दे विच जिस कहानी कविता दे विच आपां किसी लेखक नूं प्रगतिवादी लेखक क्यों कहने आ? जिहड़े लेखक की रचना है जिहड़ी उहदे विच जिहड़े नीवें वर्ग ने, जिहड़े आर्थिक तौर ते जां समाजिक तौर ते लताड़े हुए वर्ग ने, उन्हां लोकां दी गल कही होवे। ठीक है, तां ये कहानीकार है जिहड़ा प्रिंसीपल सुजान सिंह, इस नूं प्रगतिवादी लेखक प्रगतिवादी कहानीकार के तौर पर जाणिया जांदा। इन्हां दीयां बहुत सारियां कहानियां ने, लेकिन उन्हां कहानियां दे विचों बेटा पठान दी धी ते कुल्फी बड़ियां मशहूर कहानियां ने। पठान दी धी है जिहड़ी, ये कहानी जे तुहानूं कदे मौका मिले तो मैं तुहानूं ये सलाह दूँगी भी तुसीं जरूर पढ़िओ। तां आपां अपने कोर्स की जिहड़ी कहानी है कुल्फी, अज इहदा मूल पाठ करांगे। महीना मुक्कण ते सी पर मुक्कण विच नहीं सी आउंदा। सोच रहा सां महीने के पहले अध के 15 दिन किवें झटपट मुक जाते हैं तो तनख्वाह भी उन्होंने 15 दिनों के नाल दी नाल ही किवें उड पुड जाती है। मैनू पट्ठे की सफ चुभ रही सी। पासा वट के पिठ ते हथ फेरिया तो सफ दियां पिड़ियां पिंडे विच खुबियां होईयां सन। सफ कहते हैं थल्ले विछाउण वाली एक चिक जां सफ कहते हैं उन्होंने। मलाई वाली कुल्फी ठंडी ठार कुल्फी, कुल्फी वाले ने होका दिता। उसकी आवाज़ किन्ना चिर मेरे कन्नां विच गूंजती रही। चिट्टी दुध कुल्फी साकार मेरियां अखां सामने नच्चण लगी। मेरे मूँह विच पानी आ गया पर मैं बेबस। पैसे की तंगी हवालात की तंगी तो भी भैड़ी हुंदी है। दोपहर मगरों दी नींद हाली पूरी नहीं सी हुई कि मैनू मेरे छोटे काके ने हलूण के जगा ही दिता। मैं खिजिया होया सां पर काके की तोतली आवाज़ ने मैनू शांत कर दिता। दाजी किन्नियां आजां मारियां, जागदे ही नहीं तुसीं? हाँ हाँ तू की कहना दस भी, मैं कुछ काले पै के पुछया। तका एक तक्का दे दो दाजी। दाजी दार जी, दार जी का छोटा रूप बोल रहा बच्चा। दार जी बेटा कुछ के इलाकों के पापा नूं कहंदे ने, जिवें अपने पिता जी जां दार जी। तां तका का मतलब की है टका। टका एक टका दे दो, उहदा कहण दा मतलब है। पर टका मेरे कोल है नहीं सी। मेरे कोल अज कुछ भी नहीं सी। जून की 26 तरीक सी। घर का खर्च बाजार की उधार की साख ते मसी तुर रहा सी, मतलब उधार लै लै के गुजारा कर रहे सी। तका दे भी दिओ ना दाजी। बाहर मुरमुरे वाला उच्ची उच्ची साडे बूहे अगे हो के दे रहा सी। कोई जवाब सोचण वास्ते समा कढ़ण लई मैं कहा, काका तू टका की करना है? खचना है। मैं तका होर की करीदा तके नूं? मैनू पता है पहली जंग तो मगरों जदों बड़ी महंगाई हो गई सी, सानू धेला खर्चण नूं मिलदा सी ते धेले दे मसद्दी राम तो लिआंदे होए छोले मुक्कण विच नहीं सन आउंदे। हुण आने दे भी ओने छोले नहीं सन मिल सकदे ते आमदन मेरी मेरे पिता दी आमदन दे पासक भी नहीं सी। हालांकि मेरी पढ़ाई मेरे पिता तो कई गुणा वध सी। मैं दुनिया की आर्थिक दशा अते इस दिशा नूं बनाउण ते कायम रखण वाले धन कुबेरां ते विचार करन लग पिया। ये है लेखक की प्रगतिवादी सोच। जे आम कहानी हुंदी तो उन्हें सिर्फ कहानी लिख के परे हट जाना सी। इस लेखक की खासियत की है? प्रगतिवादी लेखक है ये मध्य वर्ग के नीवें लोगों की जिहड़ियां तंगियां तुरशियां ने उहदी गल करदा। तां ही तो ये लेखक है जिहड़ा कह रहा कि मैं उन्हां लोगों की आर्थिक दशा अते इस दशा नूं बनाउण ते कायम रखण वाले धन कुबेरां ते विचार करन लग पिया। बाहरों फिर मुरमुरा छोले का होका गूंजिया ते नाल ही काके आख्या, तक्का दे भी दो ना दाजी। तक्का भैड़ा हुंदा है। मैं हालात तो पैदा हुई बद हवासी जही विच कहा। उदां ही बे हवासी जही दे विच घबराहट जही दे विच कहता मैं। तक्का भी कदे भैड़ा हुंदा दाजी, तक्के दा मुरमुरा आंदा। मुरमुरा भैड़ा हुंदा मैं आख्या तो बाकी गल हले मेरे मूँह च ही सी कि काके ने कहा मुरमुरा तो मिठा हुंदा। इस दलील का मेरे को कोई उत्तर नहीं सी।
ਮੈਂ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਲੋਭੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੋਕੀ ਹਿਕਮਤ ਜਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਹਿਕਮਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਕੂਮਤ, ਮੁਰਮਰੇ ਨਾਲ ਖੰਘ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੂ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਲੁਗਦੀ ਖੰਘ। ਬੱਚਾ ਉਵੇਂ ਤੋਤਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ। ਮੁੰਡਾ ਮੱਛਰ ਦਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਚਾਂਬਲ ਦਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਟਕਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਖਬਰੇ ਵੱਡਾ ਲੋਭ ਦੇ ਕੇ ਭੁਲਾਉਣ ਲਈ। ਮੁਰਮਰਾ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਕੁਲਫੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੁਰਮਰੇ ਛੋਲੇ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਟਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕਾਕਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸ਼ਾਮੀ ਕੁਲਫੀ ਖਾਣੀ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਬਲਾਟ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਛਾਬੜੀ ਵਾਲਾ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਂ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਮੈਂ 1 ਟਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸੁਣੇਗਾ ਕੌਣ? ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡੀ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੈ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿੜਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਲੇਖਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡੀ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਲੋੜਵੰਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ? ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਕੱਠੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰਨ। ਮੰਗ ਕੀਤਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਵਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਭਵਿੱਖ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਇਰਾਂ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਮੀ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਕਾਕਾ ਛੇਤੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਬੇ ਪੈਰੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਕੇਵਲ ਕੁੰਡਾ ਹੀ ਖੜਕਾਇਆ। ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਦਾ ਜੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਕਾਕੇ ਨੇ ਆਣ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਦਾ ਜੀ ਕੁਲਫੀ ਖਾਣ ਜਾਣਾ ਜੇ? ਉਸਨੇ ਆਸ ਭਰਪੂਰ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ। ਕਾਕਾ ਨਿੰਮੋ ਝੂਣਾ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਤੁਰਿਆ। ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਏ, ਕੁਲਫੀ ਕੱਲ੍ਹ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਮਾਮੂਲ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਾਕਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਦਾ ਜੀ ਤਾਰੇ ਪਈਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਰੁਪਈਏ। ਵੱਡਾ ਭਾ ਆਖਦਾ ਸੀ ਤਾਰੇ ਪਈਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਈਏ ਸਾਡੇ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰ ਪੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਡੀ ਇੱਕ ਵੇਦਨਾ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਲਫੀ ਖਾਵਾਂ, ਮੁਰਮਰੇ ਖਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੇ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਪਈਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਤਾਰੇ ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਸੁਰਗ ਢਾਹ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸੁਰਗ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਰੇ ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਸੁਰਗ ਢਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਲੇਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਆਖਰ ਸੌਂ ਹੀ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕੰਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਮੰਗਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੌਤ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ। ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਕੋਲੋਂ 3 ਰੁਪਏ ਲੈ ਹੀ ਲਏ। ਜਦ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਾਕਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ ਨੇ 3 ਰੁਪਏ ਮੁੱਛ ਲਏ। ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੀ ਪਤਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ 3 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਮੁੱਛ ਲਏ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਏ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਧ-ਮਣ ਲੱਕੜੀਆਂ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਲੂਣ, ਤੇਲ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕਾਕੇ ਦੇ ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ 3 ਰੁਪਏ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਕੁਲਫੀ ਖਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਛੱਡਿਆ, ਬੜਾ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਟਕਾ ਦੇ ਛੱਡਾਂਗੀ ਮੁਰਮਰੇ ਲਈ। ਕਾਕੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਹੀ ਕੁਲਫੀ ਮੰਗੀ, ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਮੁਰਮਰਾ ਅਤੇ ਟਕਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਾਕੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਐਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੁਰਮਰੇ ਲੈ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਟਕਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਨਾ ਮੁਰਮਰੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ। ਆਖਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁਲਫੀ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਕਾਕੇ ਨੇ ਟਕਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 1 ਟਕਾ ਦੇਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਾਪਾ ਕੋਲੇ, ਆਪਦੇ ਦਾਰ ਜੀ ਕੋਲੇ 1 ਟਕਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਲਫੀ ਖਵਾ ਦਿਓ।
ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਖੇਡਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਢੇਰ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰੀ ਮੁੜਿਆ। ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਆਇਆ। ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਕਾ ਬੜਾ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਪਿਆ, ਬੜਾ ਬੇਚੈਨ ਰਿਹਾ। ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਆਖਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆ ਗਈ। ਨੀਂਦ ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਵੀ ਨੀਂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਰੀ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਕਾਕਾ ਕੁਝ ਸੁੱਤਾ ਬੇਚੈਨ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਉਸ 2-3 ਵਾਰੀ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਬਾਂਹ ਉਲਟਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਰੀ। ਜਾਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਚੇਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਕਾ ਕੁਝ ਬੁੜਬੁੜਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਬੁੜਬੁੜਾਇਆ, ਕੁਫੀ ਕੁਫੀ ਦਾਜੀ ਕੁਫੀ। ਮੈਂ ਬੇਹਬਲ ਹੋ ਉੱਠਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜਾਗਦੇ ਹੋ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਗਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਖਸਮਾਂ ਖਾਣਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਵੀ ਕੁਲਫੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੁਲਫੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਾਕਾ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਜਾਗ ਕੇ ਕਾਕੇ ਕੁਲਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੋਈ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਉਸ ਮੈਥੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਮੰਗਿਆ। ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਲਈ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਉਸ ਚੁਭਣ ਵਾਲੀ ਸੱਫ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਝੂਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਲਈ ਸੌਂ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੱਫ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲਤਾਂ ਨੇ ਚੁੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੀਗਾ ਉਧਾਰ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਝੂਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਹਾਲੇ ਅਧਵੱਟੇ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੁਲਫੀ ਵਾਲੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੰਡੀ ਠਾਰ ਕੁਲਫੀ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕੁਲਫੀ। ਮੈਂ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਕਾਕਾ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਰਬੜ ਦੀ ਪਾਟੀ ਬੱਤਖ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਖਿਡੌਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਚਿਤਰਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਟੀ ਹੋਈ ਬੱਤਖ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਕਾ। ਦੂਸਰੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੰਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਬੱਤਖ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਉਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਬੂਹੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੋਤਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਛੋਪਲੀ ਉੱਠ ਕੇ, ਛੋਪਲੇ ਕਦਮੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆਪਾਂ ਅਛੋਪਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਛੋਪਲੇ ਕਦਮੀ ਦੱਬੇ ਪੈਰੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉੱਠ ਕੇ ਬੂਹੇ ਉਹਲੇ ਆ ਖੜੋਤਾ। ਲੇਖਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਉਹਲੇ ਆ ਖੜੋਇਆ। ਕੁਲਫੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕੁਲਫੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੌਣ? ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਲਫੀ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਲਫੀ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਗਲੀ ਦਾ ਬੁਲੀ ਸੀ। ਬੁਲੀ ਜਿਵੇਂ ਲੜਾਕੇ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟਿਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਕੁੱਟਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਊਂ ਤਕੜੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ 8 ਕੁ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਕੇ ਤੋਂ 3 ਕੁ ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਜਾਣੀ ਕਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਲੀ ਦਾ ਬੁਲੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹ 8 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਕਾਕਾ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਾਂਗ ਲੱਤਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੱਕ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਾਂਗ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੈਂਡਟੀਜ਼ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਕਾ ਲੱਤਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਲਫੀ ਵੱਲੋਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਕੁਲਫੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਕੋਲੋਂ ਕੁਲਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗੀ। ਕਾਕੇ ਨੇ ਕੁਲਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗੀ, ਕੁਲਫੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਕੁਲਫੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਕੁਲਫੀ ਦੀ ਪਲੇਟ ਰੱਖੀ, ਕਾਕਾ ਧੁੱਸ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝਪਟ ਪਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਆਓ ਗਈ ਪਲੇਟ, ਆਓ ਗਈ ਕੁਲਫੀ, ਫਲੂਦਾ ਤੇ ਚਮਚਾ ਤੇ ਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਕਿਸੇ ਜੇਤੂ ਵਾਂਗ ਕਾਕਾ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਕੇ ਉੱਠਿਆ। ਕੁਲਫੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੇਠੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਉੱਠਿਆ, ਕਾਕੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਢੁੱਡ ਮਾਰੀ, ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਢੁੱਡ ਮਾਰੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਉਹ। ਕੁਲਫੀ ਵਾਲਾ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਚਪੇੜ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਨੱਸ ਕੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਕੁਲਫੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਸ਼ਾਹਣੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਉਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉਲਾਂਭਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਉਲਾਂਭਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਈ। ਕਾਕੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਭਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆ ਖਸਮਾਂ ਖਾਣਿਆ, ਤੂੰ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਉਲਾਂਭੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਚਪੇੜ ਉਘਾਰੀ।
ਕਿਹਨੇ? ਕਾਕੇ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ, ਕਾਕੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਵੰਡ ਛੁਦੈਣੇ, ਕਾਇਰ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਬਹਾਦਰ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਾਇਰ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਹਾਂ ਵਰਗੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਚੂਸ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਚੂਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਐਸ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਕੁਲਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੇਤਨ ਹੋਣਾ, ਅਲਰਟ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਕਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਾਇਕ ਕਹਾਂਗੇ, ਹੀਰੋ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬਣਿਆ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬਣਿਆ, ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ।